हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, टुडे we are going to see the paper 1 EA. The chapter name is Modern Electronic Machine. In this chapter we will see the fax machine. Now fax machine is a modern technique of transmitting and reproducing documents, maps, pictures, and photographs through telephone line. It is originated from word facsimile, the document which is to be transmitted is scanned and converted into electrical signal that modulate carrier and then transmitted over telephone lines or by radio communication. Now steps involved in sending a document through fax. Scanning is carried out where page or document is fed into fax machine by stepper motor. The motor moves the paper through the machine in discrete steps so that its motion can carefully control. Image of the page is scanned by light sensitive pickup device in varying level of brightness. Pickup signal is processed, amplified, and then converted into digital form. Third one, digital form data is transmitted through telephone lines via modem. At receiving end, telephone signals are received and are converted into electrical pulse. Modem demodulate the signal and data is converted to black and white image area and printed on paper through printer. Hence, printed document is exact replica of original documents. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही काय समजलं की फॅक्स ही मॉडर्न टेक्निक किंवा पद्धत असून याद्वारे रिटर्न स्वरूपातील इन्फॉर्मेशन, फोटो किंवा आलेख टेलिफोन लाईनवरून प्रसारित किंवा रिसीव करता येते, म्हणजे ग्रहण करता येते. फॅक्सची सुरुवात फॅसिमाईल या शब्दापासून झाली. फॅसिमाईल FACSMIL या शब्दापासून झाली. लेखी स्वरूपातील किंवा रिटर्न इन्फॉर्मेशन जी प्रसारित करायची ते ट्रान्समिट करायची असते ती सुरुवातीला स्कॅन करून इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये रूपांतर करतात. नंतर कॅरियर सिग्नलसोबत मॉड्युलेट करून टेलिफोन लाईनवरती किंवा अवकाशातील टेलिफोन चॅनलवरती प्रसारित करतात. पुढे आहे लेखी माहिती पाठविण्यासाठीचे काही टप्पे आहेत किंवा मुद्दे आहेत. पॉईंट नंबर 1, स्कॅनिंगसाठी कागदवर लिहिलेली माहिती किंवा इन्फॉर्मेशन फॅक्स मशीनला स्टेपर मोटरमार्फत जोडतात. त्या मोटरद्वारे पेपर विविध स्टेपमध्ये मशीनच्या आत घेतले जाते. कागदवरील इन्फॉर्मेशन स्कॅन केली जाते. ती वेगवेगळ्या प्रखर भागावरून जाते. नंबर 2, स्कॅन केल्यानंतर आउटपुटला मिळालेल्या विद्युत सिग्नलचे कार्य नंतर क्षमता वाढवून डिजिटल स्वरूपात करतात. पुढचा स्टेप आहे नंबर 3, मॉडेमद्वारा डिजिटल डाटा टेलिफोन लाईनवरती
प्रसारित करतात. रिसिव्हर टोकाला किंवा ग्राही टोकाला हे टेलिफोन सिग्नल ग्रहण करून परत विद्युत पल्समध्ये रूपांतर करतात. मॉडेमद्वारे सिग्नलचे डिमॉड्युलेशन करून डाटा परत ब्लॅक अँड व्हाईट प्रतिमेत करतात व नंतर प्रिंटरला जोडल्यास माहिती किंवा इन्फॉर्मेशन कागद फितीवर मुद्रित होते. मुद्रित माहिती ही प्रसारित माहितीची झेरॉक्स कॉपी असते. तर आता स्कॅनिंग प्रोसेस यूज इन ए फॅक्स. फॅक्स uses cylindrical or raster scanning process and charge coupled device scanning. In cylindrical scanning, document to be transmitted was wrapped around tightly to drum and it rotated at fixed speed. Scanning is done with help of photocell and light source arrangement with lead screw and gear. The light source having a point focus light is used to scan the document. For point focus and focusing of reflected light on photocell is used. Photocell produces varying electrical signal which is then modulated with audio carrier frequency and fed to the phone lines. Raster scanning scans line to line from top to bottom like scanning done in TV system. CCD is a photosensitive device. It is made up of many tiny capacitors prepared in matrix form on silicon chip. These capacitors are charged to high and low voltage depend on light intensity. Thus, picture or document is converted into analog electrical signal. Base of CCD form one large plate of capacitor which is separated by dielectric silicon oxide from many tiny capacitor plates. CCD matrix is exposed to light source and each dot is converted into reflection. Reflected light is incident on CCD surface to charge each CCD in matrix. It is charged according to light reflection obtained from document. Analog signal produced by scanning process is then modulated and transmitted by using modem technique. At receiving end, detector circuit converts this analog signal into digital signal and then connected to printed mechanism to get exact replica of a same document. म्हणजे फॅक्समधील स्कॅनिंग क्रिया ही कशी असते की फॅक्समध्ये सिलेंडर किंवा रास्टर स्कॅनिंग क्रिया वापरतात. सिलेंडर स्कॅनिंगमध्ये रिटर्न डॉक्युमेंट जे प्रसारित करायचे आहे ते ड्रमवर फिक्स करतात व ड्रम स्थिर गतीने फिरवतात. फोटोसेल किंवा प्रकाशसंवेदक घटक किंवा कंपोनंट वापरून स्कॅनिंग क्रम स्क्रू व गिअर वापरून एक बिंदूने पूर्ण डॉक्युमेंट स्कॅन करतात. फॅक्स बिंदूचा प्रकाश फोटोसेलवरती पडतो, त्यामुळे
बदलता विद्युत सिग्नल तयार होतो. नंतर ऑडिओ कॅरियर वारंवारता किंवा फ्रिक्वेन्सीसोबत मॉड्युलेट करून टेलिफोन लाईनवरती पाठवतात. रास्टर स्कॅनिंगमध्ये एक एक ओळीवरून खालीपर्यंत टी व्हीमधील स्कॅनिंगप्रमाणे स्कॅन करतात. CCD हा प्रकाश संवेदक उपकरण असून ते अनेक लहान लहान कॅपॅसिटरपासून मॅट्रिक्स स्वरूपात सिलिकॉन चिपवरती तयार करतात. हे कॅपॅसिटर कमी जास्त दाब जे लेखी डॉक्युमेंटच्या किंवा रिटर्न पेपरच्या प्रकारच्या तीव्रतेनुसार असते त्यानुसार प्रभारित किंवा चार्ज होतात. त्यामुळे लेखी डॉक्युमेंट्स चे विद्युत एनालॉग स्वरूपात सिग्नल तयार होते. CCDचा तळभाग हा एक मोठ्या कॅपॅसिटरची एक प्लेट असते व त्यावरती सिलिकॉन ऑक्साईड डायइलेक्ट्रिकचे अनेक भाग असतात. CCD मॅट्रिक्स हा प्रकाश पुरवठ्याच्या समोर आणल्यास प्रत्येक बिंदूपासून परावर्तित होतो. हा परावर्तित प्रकाशामुळे मॅट्रिक्सचा प्रत्येक बिंदू प्रभारित होतो. याचा प्रभारण लेखी डॉक्युमेंटच्या प्रकाशरूपानुसार असते. स्कॅनिंग प्रक्रियेनुसार तयार झालेले एनालॉग सिग्नल मॉड्युलेटेड करून टेलिफोन लाईनवरती मॉडेमद्वारे प्रसारित करतात. ग्राही टोकाला डिटेक्टर सर्किटमार्फत एनालॉग सिग्नलचे रूपांतर डिजिटल सिग्नलमध्ये करतात व शेवटी मॉडेममार्फत प्रिंटरला जोडतात. प्रतिकृतीप्रमाणे लेखी स्वरूपात माहिती मिळते. तर याप्रमाणे हे फॅक्स मशीन होते. आता पाहूया फॅक्स मशीनची ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम दिलेली आहे याच्यामध्ये बघा. तर टू फ्रॉम टेलिफोन लाईन, टेलिफोन इंटरफेस, मॉड्युलेटर, डिजिटल डाटा, कॉम्प्रेशन, डिमॉड्युलेटर, कंट्रोल लॉजिक, याप्रमाणे डाटा एक्सप्रेशन, थर्मल, पॉवर. तर हे तुमचं ब्लॉक डायग्राम आहे फॅक्स मशीनच्या. परीक्षेमध्ये प्रश्न येतो याच्यावर की ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फॅक्स मशीन अँड एक्सप्लेन इन each or explain each blocks. So now see the fax machine. Fax machine has three main parts. First one is transmitter section and second is receiver transmitter section which includes CCD light sensor, AD converter, digital data processor and digital modulator. Second part, receiver section which includes demodulator data, expansion unit and thermal printer. Third one, control section which include the control logic unit, motor control circuit and operator controllers. तर फॅक्स मशीनचे मुख्य 3 भाग असतात ज्याच्यामध्ये असते ट्रान्समीटर भाग. यामध्ये CCD प्रकाश सेन्सर, AD कन्व्हर्टर म्हणजे एनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर, डिजिटल डाटा प्रोसेसर व डिजिटल मॉड्युलेटर असते. सेकंड जो असते रिसिव्हर भाग असतो. यामध्ये डिमॉड्युलेटर, डाटा विस्तारित पार्ट, ऑस्मिक प्रिंटर इत्यादी असते. थर्ड जो पार्ट आहे तो आहे कंट्रोल सेक्शन. यामध्ये नियंत्रक किंवा कंट्रोल लॉजिक भाग, मोटर, कंट्रोल सर्किट व काही कंट्रोल्स यामध्ये असतात. नाव सी द ट्रान्समीटर सेक्शन. तर लाईट फोकस light focus on document is sensed using CCD
scanning mechanism. Output of CCD is analog, which is converted into digital form by analog to digital converter. Thus, image is converted into a large string of 0 and 1. To reduce time redundancy and integrated circuit data. Compression unit is used to compress the data, which result in less storage memory and high data transmission rate. Compressed data is then modulated carrier is then transmitted over telephone lines. म्हणजे ट्रान्समीटर जो भाग आहे यामध्ये कागद फीतवर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन प्रकाश सेन्सरने फोकस करून CCD मार्फत स्कॅन करतात. CCDच्या आउटपुटला एनालॉग सिग्नल असते. एनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर मार्फत एनालॉग सिग्नलचे रूपांतर डिजिटल स्वरूपात करतात. अर्थात प्रतिमा ही जी आहे किंवा इमेज आहे ही आहे हे 1 व 0 स्वरूपात असते. जरुरीपेक्षा खूपच कमी वेळेत कार्य होण्यासाठी ICचा वापर करून डाटा संक्षिप्त भागात संक्षिप्त करतात. त्यामुळे मेमोरीचा लहान भाग व्यापला जातो व डाटा प्रसारण वेग वाढते. कॅरियर सिग्नलसोबत संक्षिप्त डाटाचे मॉड्युलेशन घडते व नंतर टेलिफोन लाईनवरती पाठवतात. पुढचा आहे रिसिव्हर भाग. तर व्हेन फॅक्स मशीन receives the signal from document reception through telephone line, operator gives fax tone signal. The received signal from telephone line is demodulated by demodulator and then fed to data expansion circuit. In this section, opposite action is carried out by an integrated circuit to eliminate the data compression and binary signal are restored to their original form. The output is applied to printing mechanism like thermal printer or Xerox machine. Quality of output document depend on mechanism like a laser mechanism, which gives best quality of input. तर रिसिव्हर भागमध्ये ग्राही टोकावरील किंवा रिसिव्ह एंडवरील फॅक्स मशीनला सिग्नल टेलिफोन लाईनवरून मिळाल्यास तेथील ऑपरेटर फॅक्स टोन सिग्नल पाठवतो. सुरुवातीला टेलिफोन लाईनवरून मिळालेल्या सिग्नलचे डिमॉड्युलेशन डाटा सर्किटला देतात. या भागातील ICमुळे ट्रान्समीटरची विरुद्ध क्रिया घडते व संक्षिप्त डाटा व बायनरी सिग्नलचे रूपांतर मूळ इन्फॉर्मेशन किंवा माहितीमध्ये होते. आउटपुट जर ऑस्मिक प्रिंटरला जोडल्यास किंवा झेरॉक्स मशीनला जोडल्यास लेखी स्वरूपातील माहिती कागद फितीवर मुद्रित होऊन मिळते. जर प्रिंटर लेजर असल्यास उत्तम दर्जाची इनपुट प्रमाणे प्रिंट इन्फॉर्मेशन मिळते. नाव शेवटचा जो भाग आहे तो आहे कंट्रोल सेक्शन. इट परफॉर्म हँड शेकिंग ऑपरेशन टू इस्टॅब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन टू फॅक्स मशीन बाय सेंडिंग डिफरंट ऑडिओ टोन्स. Machine respond with tones designating its capability. It compares the two machines and then either initiate the transmission or terminate it because of incompatibility
If transmission process calling machine send synchronizing signal to check that both the machine start at a same time, called the fax machine, acknowledge the synchronous signal and start transmission. Motor control circuit has control on the movement of motor and hence paper speed. After completion, fax communication send information about the number of page, received data, time and receiver fax machine. For external controlling, operating controls are provided at a front panel. Fax is a half duplex process, that is, both machine cannot send or receive documents at a time. म्हणजे कंट्रोल सेक्शन जो आहे हा हस्तनोलनचे कार्य करतो. चेकिंगचे कार्य किंवा नियंत्रण भागामुळे घडते. त्यामुळे दोन्ही फॅक्स मशीन दरम्यान कम्युनिकेशन कार्य घडते. त्यासाठी वेगवेगळे ऑडिओ टोन्स प्रसारित करावे लागतात. मशीनच्या कार्यक्षमता किंवा इफिशियन्सीनुसार ते आवश्यक टोनला प्रतिसाद देतात. दोन्ही मशीनची तुलना करून प्रसारणाचे सुरुवात किंवा शेवट करतो. जर प्रसारणाचे कार्य सुरू राहिल्यास मशीन सिंक सिग्नल पाठवतो. त्यामुळे दोन्ही मशीन एकाच वेळेस सुरू झाले का नाही ते समजते. दुसरी फॅक्स मशीन त्या सिग्नलला ग्रहण करून सुरू होते. मोटर नियंत्रण मंडळमुळे कागद फितीच्या हालचालीवर नियंत्रण होते. फॅक्स कार्य संपल्यावर किती पानाची माहिती आहे, वेळ व प्रसारणाचा फॅक्स नंबर इत्यादी माहिती मिळते. फॅक्स मशीनच्या समोरील भागावर काही नियंत्रक कंट्रोल्स असतात. फॅक्स हा आधी हाफ डुप्लेक्स क्रिया असून दोन्ही मशीनद्वारे एकाच वेळेस डॉक्युमेंटचे प्रसारण किंवा ग्रहण शक्य नसते. तर याप्रमाणे ही फॅक्स मशीन असते. हा चॅप्टर या ठिकाणी संपलेला आहे. या टॉपिकवर म्हणजे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर मी असाइनमेंट PDF पाठवलेली आहे. तर ते असाइनमेंट आपल्या नोटबुकवर लिहून परीक्षेच्या करिता तयार करायच्या आहेत. तर आपण आज इथं थांबूया. थँक्यू.